بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے الدعوۃ جہارا علی جبل الصفا، صفا پہاڑی پر کھلم کھلا دعوت دینا۔ الدعوۃ جہارا علی جبل الصفا، صفا پہاڑی پر کھلم کھلا دعوت دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر جمع ہو جاتے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو بلا کر کے اور جمع کرتے ہیں، اور کس طرح سے ایک مثال دے کر کے انہیں سمجھاتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اسی قصے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفی امرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے کو چھپاتے رہے۔ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ 3 سنين ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِظْهَارِ دِينِهِ، پھر اسی پر وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ، اور اسی پر گزر گیا 3 سنين 3 سال، ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِظْهَارِ دِينِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا بِإِظْهَارِ دِينِهِ، اپنے دین کو بلند کرنے کا۔ وقال، اور فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کیا کیجئے، بلند کیجئے۔ فَاصْدَعْ، بلند کیجئے، بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکینوں سے آپ پرہیز کیجئے۔ وقال، اور فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈراتے رہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور آپ اپنے بازو کو سمیٹ لے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، ان کے لیے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو کہ آپ کی اتباع کرے مسلمانوں مؤمنین میں سے، یعنی جو بھی مومن ہو جائے تو ان کے لیے آپ اپنے بازو کو کیا کریں، سمیٹ لے، یعنی پست کر لیں۔ وَقُلْ، اور فرمایا، قل، اور آپ کہیے، انی انا نذیر مبین، اور انی انا نذیر مبین، کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فخرج صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ وصعد علی جبل الصفا، اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ ونادى بأعلى صوته، اور بلند آواز سے پکارا، یا صباحاہ، اے صبح کرنے والو۔ وكانت صیحة معروفة مألوفة، اور وہ آواز جو تھی وہ کیا تھی، ایک جانی پہچانی اور مانوس آواز تھی۔ معروفتاً، جانی پہچانی، معلوفتاً، مانوس، یعنی آواز جو تھی جانی پہچانی اور مانوس آواز تھی۔ کلما احس انسان بخطر عدو، جب انسان محسوس کرتا، کلما احس، جب انسان محسوس کرتا، بخطر عدو، اپنے دشمنوں کے خطرے کو محسوس کرتا۔ غار یغیر علی بلد، یا غار یغیر علی کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنے، یا شہر پر حملے کرنے کے خطرے کو محسوس کرتا۔ او علی قبیلۃ، یا قبیلے پر حملے ہونے کو محسوس کرتا۔ علی غفلۃ منہا، اس سے غفلت ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے بارے میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، نادا، یا صباحا، تو پکارتا، یا صباحا، یا صباح، اے صبح کرنے والے۔ فلم تتأخر قریش، تو قریش فلم تتأخر قریش، تو قریش جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوتے، فی تلبیت هذا النداء، اس آواز کے پکارنے میں، یعنی اس پکار پر لبیک کہنے میں قریش پیچھے نہیں ہوتے۔ فلم تتأخر قریش، تو قریش پیچھے نہیں ہوئے، فی تلبیت هذا النداء، اس آواز پر لبیک کہنے میں۔ واجتمعوا الیہ، اور سب کے سب ان کے پاس جمع ہو گئے۔ بین رجل یجی الیہ، ان کے پاس جو کہ ان کے پاس آیا تھا، بین رجل، ایسے آدمی کے درمیان، یجی الیہ، جو ان کے پاس آتا، و بین رجل، اور اس آدمی کے درمیان، یبعث الیہ رسولہ، جو کہ ان کے پاس بھیجتا رسولہ، اپنے قاصد کو، تو ان کے پاس وہ جمع ہو جاتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, या बनी फहर, ए बनी फहर, या बनी काब, ए बनु काब, अराइतुम लौ अखबरतुकुम, क्या ख्याल करते हो तुम अगर मैं तुम्हें बताऊं, क्या ख्याल करते हो, अराइतुम, क्या तुम ख्याल करते हो, लौ अखबरतुकुम, अगर मैं तुम्हें बताऊं, अन्न खैलन बिसफ़ही हादल जबल, के एक लश्कर जो है, खैल का मतलब होता है असल में घोड़ा, लेकिन यहाँ पर लश्कर करेंगे क्योंकि खैल घोड़े में सवारी करके ही पहले लश्कर जाया करते थे जंग करने के लिए, इसी वजह से खैल का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और तुम्हारा क्या ख्याल है, लौ अखबरतुकुम, अगर मैं तुम्हें बताऊं, अन्ना खैलन, के एक लश्कर, बिसफ़ही हाज़ल जबल, इस पहाड़ के पीछे है, तुरीदु अन तगीर अलैकुम, गार आला हमला करना, जो चाहती है कि तुम पर हमला करे, सद्दक़्तुमूनी, क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे, यानी अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम उस पर इस बात की तस्दीक करोगे। कानल अरबु वाक़िईन अमलियीन, अरब जो थे वो क्या थे, अमली हकीकत पसंद थे। कानल अरबु, अरब, वाक़िईन अमलियीन, अमली हकीकत पसंद थे, मतलब ये है कि अरब को जो अमली तौर पर अच्छा लगता उसको वो पसंद करते थे। अन्नहुम रअव रजुलन, यकीनन उन लोगों ने एक ऐसे आदमी को देखा, जर्रबू अलैहि सिद्क़ा वल अमानता, जिनको कि उन्होंने सच्चाई के ज़रिए, सच्चाई, अमानतदारी और नसीहत से आजमाया था। क़द वक़फ़ अला जबलिन, जो कि खड़ा था एक पहाड़ पर, यरा मा अमामहु, और वो देख सकता था, मा अमामहु, जो कि उनके सामने थी, उस सारी चीज़ों को देख सकता था। व यंजुरु इला मा वराअहु, और वो देख सकता था उन तमाम चीज़ों को, मा वराअहु, जो उनके पीछे थी। वहुम ला यरौना इल्ला मा हुवा अमामहुम, और वो सारे के सारे लोग सिर्फ अपनी सामने की चीज़ों को देख सकते थे। वहुम ला यरौन, और नहीं देख सकते, इल्ला मा हुवा अमामहुम, मगर वही चीज़ को जो उनके सामने थी। फहदाहुम ज़काउहुम व इंसाफुहुम इला तस्दीक़ हादल मुख़बिरिल अमीन सादिक़। फ़हदाहुम ज़काउहुम, तो उनकी ज़हानत और उनके इंसाफ करने की सलाहियत, इंसाफ करने की क़ुव्वत ने उन्हें बताया, उन्हें हिदायत की। हदाहुम यानी उनको बताया, इला तस्दीक की, उन्हें हिदायत की, इला तस्दीक हादल मुखबिर, इस अमानतदार, सादिक यानी सच्चे अमानतदार खबर देने वाले की तस्दीक करने की, क्या करने पर उन्हें क्या किया, इल्हाम किया, हिदायत की, यानी उनकी ज़हानत ने। फ़क़ालू, तो लोग कहने लगे, नाम, हाँ। हुनालिका क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम, यकीनन मैं तुम्हें डराने वाला हूँ, बैन यदै अज़ाबिन शदीद, मेरे पास जो एक दर्दनाक अजाब है हमारे सामने, उस चीज़ से मैं तुम्हें डराने वाला हूँ। फ़सकतल कौम, तो कौम क्या हुई, खामोश हो गई। वलाकिन अबा लहबिन क़ाल, लेकिन अबू लहब ने कहा, तब्बन लका साइरल यौम, तुम्हारी बर्बादी हो तमाम दिन, यानी तमाम दिन तुम्हारे लिए बर्बादी हो। अम्मा दअउतना इल्ला लिहादा, क्या तूने इसीलिए मुझे बुलाया था, हमें बुलाया था। अम्मा दअउतना, तूने नहीं बुलाया, इल्ला लिहादा, मगर इसीलिए, यानी यही काम के लिए तुम्हें हमें बुलाया था, ये अबू लहब कहने लगा। यानी इतना अच्छा मिसाल दे कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके जहन में ज़रा बराबर भी दीन के मुताल्लिक़ उनके जहन में ज़रा बराबर भी ये नहीं महसूस हुआ कि हम इसको कबूल करें, हम दीन को कबूल कर ले और उनकी बात को तस्दीक कर ले, जबकि वो लोग उन्हें सच्चा मानते आए थे, सादिक मानते आए थे। इनके बावजूद भी उनके जहन में ये बात ज़रा से भी तसव्वुर इस बात का नहीं हुआ कि वो दीन कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को वो माने और तस्दीक करे।